وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے سعودی عرب کی مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف جنرل فیاض بن حامد الرویلی کی ملاقات۔ وزیر اعظم کا پاکستان سعودی عرب اقتصادی، دفاعی اور سیکورٹی سمیت دیگر تمام شعبوں میں تاریخی برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ سعودی چیف آف جنرل اسٹاف نے سعودی قیادت کی جانب سے وزیر اعظم اور پاکستانی عوام کے لیے تہنیتی پیغام پہنچایا۔ پاکستان کے ساتھ مضبوط دفاعی اور اسٹریٹجک شراکت داری نئی بلندیوں تک پہنچانے کے لیے پرعزم ہے۔ جنرل فیاض بن حامد الرویلی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے سپردوش ہونے والے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کی الوداعی ملاقات۔ وزیر اعظم کی جنرل ساحر شمشاد مرزا کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور ملک و قوم کے لیے خدمات کی تعریف۔ صدر آصف علی زرداری سے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کی الوداعی ملاقات۔ صدر مملکت نے جنرل ساحر شمشاد مرزا کی پیشہ ورانہ قابلیت اور ملک کے لیے خدمات کو سراہا۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ سعودی مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف جنرل فیاض بن حامد الرویلی کا GHQ راولپنڈی آمد۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات۔ دو طرفہ عسکری تعلقات، دفاعی تعاون اور علاقائی سیکیورٹی سے متعلق امور پر تفصیلی گفتگو۔ پاکستان سعودی عرب اسٹریٹجک دفاعی شراکت داری مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ ملاقات میں دفاع اور انسداد دہشت گردی کے شعبوں میں تعاون پر بھی تبادلہ خیال۔ سعودی چیف آف جنرل اسٹاف نے مختلف شعبوں میں پاکستان کے تعاون کو سراہا۔ جنرل فیاض بن حامد الرویلی کا یادگار شہداء کا بھی دورہ، پھول رکھے، شہداء کو خراج عقیدت پیش کی۔ GHQ آمد پر پاک فوج کے چاقو چوبند دستے نے معزز مہمان کو سلامی دی۔ قومی اسمبلی کے 6 اور صوبائی اسمبلی کے 7 حلقوں کے ضمنی انتخابات میں مسلم لیگ نون کا کلین سویپ۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق لیگی امیدواروں نے واضح مارجن کے ساتھ کامیابی اپنے نام کی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی مسلم لیگ نون کے امیدواروں کو شاندار کامیابی پر مبارکباد۔ کامیابی قائد محمد نواز شریف کے ویژن، ان کی بے مثال قیادت اور پارٹی کارکنوں کی محنت کی بدولت حاصل ہوئی۔ الیکشن میں جیت حکومتی کارکردگی پر عوام کے اعتماد کا مظہر ہے۔ وزیر اعظم۔ صدر مسلم لیگ نون محمد نواز شریف کی ضمنی انتخابات میں کامیابی پر مسلم لیگی امیدواروں اور کارکنوں کو مبارکباد۔ محمد شہباز شریف اور مریم نواز کی محنت اور بے لوث خدمت ملک کو صحیح راہ پر واپس لا رہی ہے۔ عوام نے تشدد، انتشار اور تخریبی سیاست مسترد کر دی۔ عوام نے ترقی، خوشحالی اور استحکام کے راستے کا انتخاب کیا۔ محمد نواز شریف کا ایکس پر بیان۔ عوام کا دو ٹوک فیصلہ ہے، جو کام کرے گا وہی ووٹ لے گا۔ ضمنی انتخابات میں مسلم لیگ نون کو تاریخی فتح ملی۔ 2024 میں ہاری اپنی نشستیں دوبارہ جیتنی۔ الیکشن بیانیوں سے نہیں، کارکردگی سے جیتا جاتا ہے۔ 2018 میں ترقی کرتے ہوئے ملک کو ڈی ریل کیا گیا۔ کارکردگی سے بہتر کوئی بیانیہ نہیں ہو سکتا۔ الیکشن کا بائیکاٹ در حقیقت مایوسی ظاہر کرتا ہے۔ نفرت، فتنہ اور فساد کا باب ختم، خدمت اور ترقی کا نیا عہد شروع ہو چکا۔ پاکستان آگے بڑھ چکا، اب خدمت کو مینڈیٹ ملے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا صوبائی وزراء اور سیکرٹریز سے لاہور میں خطاب۔ وزیر اعظم کی ملکی برآمد کنندگان پر ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ سرچارج فوری ختم کرنے کی ہدایت۔ ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ کا گزشتہ 5 سال کا عالمی معیار کے مطابق تھرڈ پارٹی آڈٹ کرایا جائے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت برآمدات بڑھانے کے لیے قائم ذیلی ورکنگ گروپ کی سفارشات پر جائزہ اجلاس۔ دنیا بھر میں پاکستان کی برآمدی اشیاء کی تشہیر وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ برآمدات میں اضافے کے لیے صنعت کاروں کو فوری طور پر ہر ممکن سہولت پہنچانا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ فنڈ کا غیر متعلقہ اور غیر منطقی استعمال قابل قبول نہیں۔ وزیر اعظم۔ جناح میڈیکل کمپلیکس اسلام آباد پورے خطے میں شعبہ صحت کا مثالی منصوبہ۔ مشترکہ کوششوں سے منصوبہ جلد مکمل ہوگا۔ وزیر اعظم کی صدارت میں جناح میڈیکل کمپلیکس کے بورڈ کا اجلاس۔ تعمیر کے مختلف مراحل میں تکنیکی تعاون فراہم کرنے پر آغا خان فاؤنڈیشن سے اظہار تشکر۔ کمپلیکس میں علاج معالجے کے تمام مجوزہ مراکز پر کام تیز کیا جائے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔
पिशावर में फितनौल खवारिज के दहशतगर्दों की FC हेडक्वार्टर्स पर हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई। हमला आवर 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। वाक़े में FC के 3 एहलकार शहीद, 2 जख्मी। FC हेडक्वार्टर पर हमला करने वाले दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई। हमला आवर तीनों अफगानी निकले। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की फितनौल खवारिज के हमले की शदीद मजम्मत। शोहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। पिशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर हमले के शोहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, कोर कमांडर पिशावर, सिविल और अस्करी हुक्काम की शिरकत। शुरका का शोहदा की कुर्बानी को खिराज अकीदत। अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। नमाज जनाजा के बाद शोहदा के जसद खाक की तदफीन के लिए आबा इलाकों के लिए रवाना। मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। कौम अपने बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। अफगानिस्तान में दहशतगर्द नेटवर्क सरगर्म। आलमी इदारों ने खतरे की घंटी बजा दी। दहशतगर्दी का गढ़ अफगानिस्तान और खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में आलमी ओहदेदारान की पाकिस्तानी मौकिफ की तायीद। अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोह ज्यादा फाल हो रहे हैं। दहशतगर्द गिरोह इलाकाई असर व रसूख में इजाफे के लिए अफगानिस्तान में नकलो हरकत बढ़ा रहे हैं। अफगान जरीदा अफगानिस्तान इंटरनेशनल। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इस्हाक़ डार की सदारत में इजलास। पाकिस्तान में खेलों के फ़रोग़ और बड़े मुकाबलों की मेज़बानी के लिए मुल्क की सलाहियत मज़ीद बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज़ है। नायब वज़ीर आज़म का मुस्तक़बिल की मसरूफियात की मनसूबाबंदी में लॉजिस्टिक, इंतज़ामी और तकनीकी फिजिबिलिटी के जायजे के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ वसील बुनियाद मुशावरत की अहमियत पर जोर। मुल्क में डिजिटल मीडिया के लिए मरबूत निज़ाम की तश्कील। पाकिस्तान भारत जंग में डिजिटल मीडिया ने फ्रंट लाइन पर मौसर किरदार अदा किया। मौक़े हक के दौरान आलमी सतह पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ का मौसर दिफा किया। डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से मुल्क का मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर करना होगा। फेक न्यूज़ की रोकथाम में डिजिटल मीडिया का अहम किरदार है। मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन की रोकथाम के लिए ठोस इक़दाम किए जा रहे हैं। कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिक। अवाम ने मुखालफीन को मुस्तरद करके साबित कर दिया हरिपुर मुस्लिम लीग नून का कला है। अवाम के मसाइल का हर मुमकिन अजाला करेंगे। हरिपुर के अवाम को मायूस नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामज़न है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मार्का हक में भारत को शिकस्त देकर वाज़ेह पैगाम दिया कि मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का हरिपुर में ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी पर अवामी इज्तिमा से खिताब। वज़ीर आज़म की हिदायत पर आवाम को सर्दियों में गैस फराहमी यकीनी बनाने के लिए तमाम इकदाम किए जाएंगे। गैस कंपनीज को आवाम की सहूलत के लिए जरूरी इकदाम की हिदायत जारी कर दी गई है। रवां साल घरेलू गैस की फराहमी गुज़श्ता साल के मुकाबले में बहुत बेहतर है। खाने के औकात के अलावा भी सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक आवाम को मुसलसल गैस फराहम की जा रही है। विफाकी वज़ीर पेट्रोलियम की ज़ेर सदारत सर्दियों में गैस लोड मैनेजमेंट के हवाले से इजलास में ब्रीफिंग। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का गैर जिम्मेदाराना और अहमकाना बयान। पाकिस्तान हिंदू कौंसिल की इश्तियाल अंगेज बयान की शदीद मजम्मत। मुहिब वतन पाकिस्तानी हिंदू कम्युनिटी पाकिस्तान को अपनी धरती माता समझती है। सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है। दुनिया में सरहदें जज्बाती नारों या तकरीरों से तब्दील नहीं होती। सरपरस्त आला पाकिस्तान हिंदू कौंसिल डॉक्टर रमेश कुमार वांकवानी। करप्ट मोदी के दौर में भारत करप्शन की आमाजगाह बन गया। माली इखलाकी करप्शन, इदारा जाती तबाही, मजहबी तकसीम, सियासी इंतकाम, बुलडोजर कल्चर और नफरत भारत की असल पहचान। मोदी, अडानी, अंबानी गठजोड़ ने भारतीय अवाम को तबाह कर दिया। रूसी तेल की खरीदारी से अंबानी और अडानी जैसे सरमायाकारों को फायदा हुआ। मोदी की करप्शन मुसलसल बढ़ रही है, कोई पूछने वाला नहीं। भारतीय जरीदा द वायर। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों के मकरूह चेहरे बेनकाब। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की नई अपडेट ने इंसानी हकूक के तमाम जाली अलंबरदारों का पर्दा चाक कर दिया।
افغانستان فتنہ ہندوستان اور پشتون تحفظ موومنٹ غیر ملکی ایجنڈے پر گامزن۔ پاکستان کے خلاف انتشار، نفرت اور تقسیم کو فروغ دینے والے بھارتی اکاؤنٹس بھی آشکار ہو گئے۔ فتنہ الخارج اور فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کے اکاؤنٹس بھی بھارت اور دیگر ملکوں سے آپریٹ ہو رہے ہیں۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں انسانی حقوق کا ڈھونگ رچانے والے اصل میں غیر ملکی اکاؤنٹس نکلے، تانے بانے بھارت سے ملتے ہیں۔ کینیڈا کے دارالحکومت اوٹاوا میں خالستان ریفرینڈم 53,000 سے زائد کینیڈین سکھوں نے حق رائے دہی استعمال کیا۔ سکھ فار جسٹس کی جانب سے ریفرینڈم میں شدید سرد موسم کے باوجود مرد، خواتین اور بزرگ ووٹرز کی طویل قطاریں۔ ریفرینڈم کے نتائج عالمی سلسلے کا حصہ بنیں گے، مناسب وقت پر اقوام متحدہ میں جمع کرایا جائے گا۔ مقبوضہ کشمیر میں اختلاف رائے کو دبانے کے لیے گرفتاریوں کا سلسلہ جاری۔ بھارتی فورسز کی محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں میں تیزی۔ مختلف علاقوں میں گھروں، اسپتالوں، جیلوں اور کاروباری مراکز پر چھاپے۔ 1990 میں بھارتی فضائیہ کے 4 اہلکاروں کے قتل کا مقدمہ دوبارہ کھولنا انتقامی کارروائی ہے۔ بھارتی اوچھ ہتھ کنڈوں کا مقصد حق خود ارادیت کا مطالبہ کرنے والے حریت رہنماؤں کو خاموش کرانا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس۔ اسرائیل کی غزہ امن معاہدے کی مسلسل خلاف ورزیاں۔ خان یونس کے مشرقی علاقوں پر فضائی حملے، 1 فلسطینی شہید۔ جنگ بندی کے بعد سے صہیونی حملوں میں 342 فلسطینی شہید ہو چکے۔ شہداء میں بچے، خواتین اور بزرگ بھی شامل، 800 سے زائد زخمی۔ غزہ جنگ میں شہداء کی مجموعی تعداد 69,000 سے متجاوز۔ اسرائیل کی بیروت کے جنوبی علاقوں پر بھی بمباری، 5 جاں بحق، 28 زخمی۔ لبنانی صدر کا عالمی برادری سے اسرائیلی حملے روکنے کے لیے فوری مداخلت کا مطالبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ اسلام آباد کی فضائیں تلاوت کلام پاک سے معطر۔ پاکستان کی تاریخ کے پہلے عالمی مقابلہ حسن کرت کا اسلام آباد میں آغاز۔ اسلامی تعاون تنظیم کے 40 سے زیادہ رکن ملکوں کے قاری اور حفاظ کرام دلوں کو مسحور کریں گے۔ مقابلہ 4 روز جاری رہے گا۔ وزارت مذہبی امور امت مسلمہ کی وحدت کے لیے اقدامات کر رہی ہے، مذہبی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے کوشاں ہیں۔ وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف۔ اشفاق احمد خلیل وفاقی سیکرٹری اطلاعات و نشریات تعینات۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری۔ اشفاق احمد خلیل اس سے قبل وزارت اطلاعات میں بطور ایڈیشنل سیکرٹری خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ اشفاق احمد خلیل وزارت اطلاعات میں مختلف اہم ذمہ داریوں پر بھی فائز رہ چکے ہیں۔ ارے کہاں بات ہے منوا؟ ارے تمہیں کہاں بتائیں، ہمارے گھر کے بغل میں جو ہے نا ایک وکیل نے نیا دفتر کھولا، تو ہم چلے گئے اس سے ملنے کے واسطے۔ تو کیا تم نے کسی گھر میں چوری ووری کر لیا کا؟ کہو کہ چوری کر لیا، تم ایسا کوئی چوری ووری کر لیا؟ معروف مزاحیہ اداکار اسماعیل تارا کو مداحوں سے بچھڑے 3 برس بیت گئے۔ 50-50 میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔ اسماعیل تارا نے مزاح کی دنیا میں شاندار کام کیا۔ اسماعیل تارا کو فنی خدمات کے اعتراف میں 4 مرتبہ نگار ایوارڈ سے نوازا گیا۔
پاکستان شاہینز ایشیا کپ رائزنگ سٹارز کی چیمپئن، فائنل میں بنگلہ دیش اے کے خلاف سپر اوور میں کامیابی، مقررہ اوورز تک دونوں ٹیموں کے 125 رنز، سپر اوور میں بنگلہ دیش اے 6 رنز پر آؤٹ، پاکستان شاہینز نے ہدف بغیر نقصان کے حاصل کیا، ایونٹ میں ناقابل شکست رہنے کا اعزاز، ایشین کرکٹ کونسل کے صدر محسن نقوی نے فاتح کپتان کو ٹرافی دی، احمد دانیال پلیئر آف دی میچ، معاذ صداقت پلیئر آف دی ٹورنامنٹ، ایونٹ پی ٹی وی سپورٹس ایچ ڈی پر براہ راست دکھایا گیا۔ Champions in 2019, champions in 2020. پاکستان میں پہلی مرتبہ اے ٹی پی چیلنجر ٹینس کپ کا انعقاد، اسلام آباد میں لانچنگ تقریب، ملکی اور غیر ملکی کھلاڑیوں کی شرکت، ٹینس سٹار اسلام الحق کو خراج تحسین، شاندار کریئر کو یادگار لمحات کی جھلکیاں پیش کی گئیں، اے ٹی پی چیلنجر کپ اسلام الحق کے کریئر کا آخری ٹورنامنٹ، مزمل مرتضیٰ کے ساتھ ڈبلز کھیلیں گے۔ پاکستان سپر لیگ، لاہور قلندرز، پشاور زلمی اور کوئٹہ گلیڈیٹرز نے مزید 10 سال کے لیے معاہدے کی تجدید کر دی، شاہین شاہ آفریدی کی قیادت میں قلندرز نے 4 سال میں 3 ٹائٹلز اپنے نام کیے، پشاور زلمی 2017 اور کوئٹہ گلیڈیٹرز 2019 کی چیمپئن، اگلے سال پی ایس ایل کے 11ویں ایڈیشن میں 8 ٹیمیں حصہ لیں گی۔ گوہاٹی ٹیسٹ میں بھارت پر شکست کا خطرہ منڈلانے لگا، 3 دن کا کھیل مکمل ہونے پر جنوبی افریقہ کو 314 رنز کی برتری، 10 وکٹس ابھی باقی، پہلی اننگز میں جنوبی افریقہ کے 489 رنز کے جواب میں بھارت 201 رنز پر ڈھیر، دوسری اننگز میں جنوبی افریقہ نے بغیر نقصان کے 26 رنز بنا لیے، پروٹیز نے پہلا ٹیسٹ 30 رنز سے اپنے نام کیا تھا۔ اور راول پنڈی میں 3 ملکی T20 سیریز، 5ویں میچ میں کل سری لنکا اور زمبابوے مد مقابل، میچ شام 6 بجے پی ٹی وی سپورٹس ایچ ڈی پر براہ راست، پاکستان 6 پوائنٹس کے ساتھ پہلے ہی فائنل میں پہنچ چکا، زمبابوے 2 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر موجود، سری لنکا اب تک اپنے دونوں میچز ہار چکا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد، میں ہوں نازیہ خان۔ کھیل کی خبریں لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا سمیع اقبال، اور خبرنامے میں ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، خبروں کی تفصیل بھی شیئر کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ساتھ رہیے گا۔ تعلیم ہر بچے کا بنیادی حق، 2 بچوں کے آج ایک فیصلے سے اپنے وسائل اور خاندان میں توازن کی بنیاد رکھیں اور خوشحال پاکستان کا خواب تعبیر کریں۔ خاندانی منصوبہ بندی اور صحت سے متعلق مفت مشوروں اور سہولیات کے لیے محکمہ صحت و آبادی کے قریبی مراکز پر تشریف لائیں، اپنوں کے روشن کل کے لیے دانشمندانہ فیصلہ کریں آج۔ متوازن خاندان، خوشحال پاکستان، ڈائریکٹریٹ جنرل بہبود آبادی، محکمہ صحت و آبادی، حکومت پنجاب۔ ہنر کی روشنی سے جگمگائیں گے نوجوان، کیونکہ وزیر اعظم کے اسپیشل انیشیٹو کے تحت پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اور نیفٹیک کر رہے ہیں پرائم منسٹرز یوتھ سکلز ڈیولپمنٹ پروگرام بیچ 3 کا آغاز۔ ماڈرن ٹیکنالوجی سے لیس آپ کو ٹریننگ دیں گے۔ ہنرمند افرادی قوت کی تیاری برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی، ایگریکلچر اینڈ لائف اسٹاک، allied services, banking and finance, construction and electrical, export ready driving, manufacturing and textile, mining and minerals, green energy اور languages کے 3 سے 6 ماہ کے مفت کورسز۔ اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھائیں اور ملکی ترقی میں اپنا کردار نبھائیں۔ ہنرمند نوجوان، روشن پاکستان۔ درست، ہر وقت، بر وقت۔ ناظرین، وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اقتصادی، دفاعی اور سیکیورٹی سمیت تمام شعبوں میں تاریخی برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے پختہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اسلام آباد میں سعودی مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف جنرل فیاض بن حامد الرویلی سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے سعودی عرب کی طرف سے پاکستان کے ساتھ بھرپور یکجہتی اور غیر متزلزل حمایت کو سراہتے ہوئے خاتم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ محمد شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات مشترکہ عقیدے، یکساں اقدار اور باہمی اعتماد پر مبنی ہیں۔ انہوں نے گزشتہ 2 ماہ کے دوران سعودی عرب کے اپنے انتہائی کامیاب دوروں کا ذکر کیا، جن کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان تاریخی اسٹریٹجک باہمی
दिफाई मुआहदे पर दस्तखत हुए। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुश्तरका तरबियत, मशक और महारत के तबादले समेत दो तरफा दिफाई ताउन को मजीद वसअत देने के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा भी किया। वज़ीर-ए-आज़म ने हर किस्म की दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी का मुकाबला करने और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए दोनों बरादर मुल्कों के मुश्तरका अज़्म को भी उजागर किया। सऊदी मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने सऊदी क़यादत की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी अवाम के लिए तहनीती पैगाम पहुँचाया और पाकिस्तान के साथ मौजूदा बेहतरीन दिफाई और तज़वीराती शराकतदारी को नई बुलंदियों तक पहुँचाने की मजबूत ख्वाहिश का अयादा किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी और आला हुक्काम भी मुलाकात में मौजूद थे। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से सऊदी मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हामिद अर-रवैली ने GHQ रावलपिंडी में मुलाकात की। ISPR के मुताबिक इस मुलाकात में स्ट्रेटेजिक फौजी ताउन को मजबूत बनाने समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में फ़रीक़ैन ने दिफा, सिक्योरिटी ताउन, इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों को मजीद बढ़ाने पर जोर दिया। मोअज़्ज़िज़ मेहमान ने सऊदी मुसल्लह अफ़वाज के साथ मुतादिद शोबों में पाकिस्तान के ताउन की तारीफ की। जनरल फयाज बिन हामिद अर-रवैली ने दोनों मुल्कों की मुसल्लह अफ़वाज के दरमियान ताउन को मजीद फ़रोग़ देने के आज़म का अयादा किया। जनरल फयाज बिन हामिद अर-रवैली ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूल रखे। GHQ आहमद पर पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने मोअज़्ज़िज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से सऊदी मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हामिद अर-रवैली ने जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में मुलाकात की। मुलाकात में बदलते हुए आलमी हालात और इलाकाई सलामती के मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। फ़रीक़ैन ने दोनों मुल्कों की मुसल्लह अफ़वाज के दरमियान दिफा और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कामयाबियों और कुर्बानियों को सराहा। उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मजबूत करने के हवाले से जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के मुस्बत किरदार को भी सराहा। इससे पहले जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स आमद पर तीनों मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को सलामी दी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुल्की बरामद कुरिंदगान पर नाफिज करदा एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज को फौरी तौर पर ख़त्म करने की हिदायत करते हुए कहा है कि एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड का पिछले 5 साल का आलमी मेयार के मुताबिक थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए कायम करदा ज़ैली वर्किंग ग्रुप की सिफारिशात पर इस्लामाबाद में जायजा इजलास की सदारत करते हुए कहा कि एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड में मौजूदा रकम के बेहतरीन इस्तेमाल के लिए निजी शोबे से मौजू चेयरमैन का इंतखाब किया जाए। रकम सिर्फ मुल्की बरामदात में इजाफे, तहकीक व तरक्की, बरामदी सेक्टर की अफरादी कुव्वत की हुनरमंदी, तरबियत और आलमी मयार की जदीद सहूलतों के लिए इस्तेमाल की जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड का गैर मुतल्लिका और गैर मंतकी इस्तेमाल किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। फंड के तहत जारी प्रोग्राम और तमाम मंसूबों का थर्ड पार्टी ऑडिट भी कराया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए TDAP के किरदार का इस्लाहाती जायजा लेने और तश्कील नौ की भी हिदायत की। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में पाकिस्तान की बरामदी अशिया की तशहीर और प्रमोशन वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए सनतकारों को फौरी तौर पर हर मुमकिन सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। ज़ैली वर्किंग ग्रुप ने इजलास में अपनी सिफारिशात पेश की। वज़ीर-ए-आज़म ने वर्किंग ग्रुप के काम की तारीफ करते हुए तमाम मुतल्लिका इदारों को फौरी इक़दामात करने के अहकामात जारी किए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुश्तरका कोशिशों से जल्द मुकम्मल होगा। ये मंसूबा न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते में सेहत के शोबे के लिए एक मिसाली मंसूबा है। इस्लामाबाद में जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स के बोर्ड इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स की तामीर के मुख्तलिफ मराहिल में तकनीकी ताउन फराहम करने पर आगा खान फाउंडेशन का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स के इलाज मुआवजे के तमाम मुजव्वज़ा मराकज़ पर काम तेज़ करने की हिदायत की। इजलास में बोर्ड ने जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स के मंसूबे की तामीर के तमाम मराहिल में वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से मुसलसल रहनुमाई और ताउन को सराहा। ब्रीफिंग में बताया गया कि जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स में न सिर्फ तिब्बी खिदमात बल्कि आलमी मयार की तिब्बी तरबियत, तालीम और तहकीक के लिए दरकार सहूलियात की फराहमी का काम तेज़ी से जारी है। जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स को आलमी मयार के मुताबिक बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए तहकीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से सुबकदोश होने वाले चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने इस्लामाबाद में अलविदाई मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की पेशावराना सलाहियतों और मुल्क व कौम के लिए उनकी खिदमात को सराहा। सुबकदोश होने वाले चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से ईवान सदर इस्लामाबाद में अलविदाई मुलाकात की।
सदर ममलिकत ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की पेशा वाराना सलाहियतों को खिराज तहसीन पेश करते हुए वतन अजीज़ के लिए उनकी खिदमात को सराहा। उन्होंने कौमी दिफा के लिए जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के किरदार पर शुक्रिया अदा करते हुए उनके मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान और रूस के दरमियान रवाबित के फ़रोग़, इंसदाद दहशतगर्दी और दूसरे शोबों में ताउन के फ़रोग़ की ज़रूरत पर जोर दिया है। इस्लामाबाद में रूस के लिए नामजद पाकिस्तानी सफ़ीर फैसल नियाज तिरमिज़ी से गुफ्तगू करते हुए सदर मुमलिकत ने हिदायत की कि दोनों मुल्कों के दरमियान सियासी, इक़्तिसादी, तकनीकी और दिफाई ताउन बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज़ की जाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और रूस के दरमियान तिजारत, तवानाई, सरमायाकारी, ट्रांसपोर्ट और ज़री रवाबित को भी फ़रोग़ दिया जाए। सदर मुमलिकत ने रूस के साथ शराकतदारी को उजागर करते हुए आला तालीम, तहकीक, खलाई टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजीज, दिफाई पैदावार और रूसी इदारों के साथ इश्तराकी अमल और पाकिस्तानी तलबा के लिए वज़ाइफ और तरबियती मौक़े बढ़ाने पर जोर दिया। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि रूस के मीडिया और थिंक टैंक्स के साथ रवाबित के जरिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ को मौसर अंदाज में उजागर किया जाए। सदर आसिफ अली ज़रदारी से पीपल्स पार्टी पंजाब के सीनियर रहनुमा फैसल मीर ने मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। मुस्लिम लीग नून ने ज़िमनी इंतखाबात में कौमी असम्बली की तमाम 6 सीटें जबकि पंजाब असम्बली की 7 में से 6 सीटें अपने नाम की। पंजाब की सूबाई असम्बली की 1 सीट पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब हुए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी फॉर्म 47 के मुताबिक NA18 हरीपुर में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बाबर नवाज 1,63,996 वोट लेकर कामयाब हुए। उनके मद्दे मुकाबिल शहरनाज उमर अयूब 1,20,220 वोट हासिल कर सकें। NA143 साहिवाल में नून लीग के उम्मीदवार मोहम्मद तुफैल जट 1,19,334 वोट हासिल करके जीत गए। NA104 फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून के दानियाल अहमद 52,791 वोट लेकर कामयाब हुए। NA129 लाहौर से मुस्लिम लीग नून ही के हाफिज मोहम्मद नुमान 63,441 वोट लेकर जीत गए। NA189 डेरा गाजी खान में मुस्लिम लीग नून के महमूद कादिर लगारी ने 82,412 वोट हासिल करके मैदान मार लिया। NA96 फैसलाबाद की बात करें तो मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद बिलाल बदर 93,000 वोट लेकर जीत गए। पंजाब की सूबाई नशिस्तों पर 7 में से 6 सीटें मुस्लिम लीग नून के नाम रहीं। हल्का PP98, PP115, PP116 फैसलाबाद, PP73 सरगोदा, PP87 मियांवाली, PP203 साहिवाल से मुस्लिम लीग के उम्मीदवार कामयाब हुए। PP269 मुजफ्फरगढ़ से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अलमदार अब्बास ने मैदान मार लिया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ज़िमनी इंतखाबात में शानदार कामयाबी पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में शानदार कामयाबी कायद मोहम्मद नवाज शरीफ के विजन, उनकी बेमिसाल क़यादत और पार्टी कारकुनान की मेहनत का नतीजा है। उन्होंने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सूबे के अवाम की तरक्की के लिए शबाना रोज़ मेहनत पर अवाम के एतमाद की अक्कास है। इलेक्शन में जीत हुकूमती कारकर्दगी पर अवाम के एतमाद का मजहर है। सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ ने ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब होने वाले मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों और कारकुनान को दिली मुबारकबाद दी है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अवाम ने तशद्दुद, इंतशार और तखरीबी सियासत को मुस्तरद कर दिया। मोहम्मद शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की मेहनत और बेलौस खिदमत मुल्क को सही राह पर वापस ला रही है। अवाम ने तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के रास्ते का इंतखाब कर लिया है। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा है कि सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के ज़िमनी इंतखाबात में भी शानदार कामयाबी से साबित होता है कि मुस्लिम लीग नून अपनी कारकर्दगी के बायस अवाम के दिलों पर राज करती है। लाहौर में सूबाई वज़रा और आला हुकाम से खिताब करते हुए वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि अवाम ने PTI के बयानिए को एक बार फिर मुस्तरद कर दिया है। वज़ीर आला मरियम नवाज के खिताब की तफसील शेयर कर रही हैं शुमाइला शब्बीर। लाहौर में आला सतह इजलास के दौरान सूबाई वुज़रा और आला हुकाम से खिताब करते हुए वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की शानदार कामयाबी अवामी खिदमत और गुड गवर्नेंस का नतीजा है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन खोखले बयानियों और झूठे दावों से नहीं जीते जा सकते। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर एक मखसूस एजेंडे के तहत झूठ फैलाया जा रहा है, ताहम अब अवाम तहरीक इंसाफ के प्रोपेगेंडे से तंग आ चुके हैं। ये एक बाई इलेक्शन नहीं था, बेसिकली एक रेफरेंडम था
جس کا فیصلہ پنجاب کے عوام نے اور ایون KPK کے عوام نے مسلم لیگ نون کے حق میں کیا. جو ایک بت کریٹ کیا گیا تھا آرٹیفیشل نیریٹو کریٹ کر کے اور پوری ریاست کی پاور ساتھ اٹیچ کر کے اور پوری قوت اس کو دی گئی تھی, اس کو اللہ تعالیٰ نے آج پاش کیا. پورا خیبر پختونخوا جو ہے وہ پتھر کے زمانے میں چلا گیا, جہاں پہ سڑکیں ابھی بھی ٹوٹی ہوئی ہیں, جہاں پہ ٹرانسپورٹ کا کوئی نظام نہیں ہے, جہاں پہ ترقی کا نام و نشان نہیں. اگر پشاور کا یہ حال ہے تو باقی علاقوں کا خیبر پختونخوا میں کیا حال ہوگا؟ اس لیے لوگوں نے ہری پور میں نواز شریف کو ووٹ دیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب میں عوامی فلاح اور سماجی ترقی کے بے شمار منصوبوں کی تکمیل سے عوام کے معیار زندگی میں اضافہ ہوا ہے اور جامع اقدامات کے نتیجے میں امن و امان کی صورتحال میں بھی خاطر خواہ بہتری آئی ہے. لوگوں کو آج سستا آٹا مل رہا ہے, لوگوں کو آج سستی روٹی پنجاب کے اندر مل رہی ہے. آج پنجاب میں لوگوں کی سڑکیں بن رہی ہیں, لوگوں کی ایکسپریس ویز بن رہی ہیں. 1.5 لاکھ کا عملہ ستھرا پنجاب کا گھر اور پنجاب کا چپا کونا صاف کر رہا ہے. لگتا ہے کہ کوئی پنجاب کے عوام کے بارے میں سوچ رہا ہے. لوگوں کو راشن کارڈ مل رہے ہیں, جو اپنے کچن کے خرچے نہیں اٹھا سکتے تھے ان کو راشن کارڈ مل رہے ہیں. ہسپتالوں میں فری دوائی مل رہی ہے, 100 ارب روپے کی فری دوائی مل رہی ہے. تقریباً 1,15,000 گھر بن رہے ہیں پنجاب کے اندر, اس میں سے 40,000 گھر کمپلیٹ ہو چکے ہیں. کئی 100 بلین جو ہے وہ کسان کارڈ میں جا چکے ہیں. لگتا ہے کہ کوئی عوام کے بارے میں سوچ رہا ہے, فیصلے کر رہا ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ مسلم لیگ نون تعمیری سیاست اور گڈ گورننس پر یقین رکھتی ہے. کسی بھی جماعت کو انتشار اور بدامنی پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. شمائلہ شبیر, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, لاہور. وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام نے کہا ہے کہ ضمنی انتخابات میں عوام نے مخالفین کو مسترد کر کے ثابت کر دیا کہ ہری پور مسلم لیگ نون کا قلعہ ہے. عوام کو درپیش مسائل کا حل ممکن کریں گے. ہری پور میں عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ نو منتخب MN بابر نواز خان نے جس محنت اور لگن کے ساتھ انتخابی مہم چلائی وہ قابل ستائش ہے. ضمنی انتخاب کے دوران عوام کا جذبہ قابل تعریف تھا. ہم ہری پور کے عوام کو مایوس نہیں کریں گے. وفاقی وزیر نے کہا کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان ترقی کی جانب گامزن ہے. مارکہ حق میں بھارت کو شکست دے کر واضح پیغام دیا کہ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے. انہوں نے کہا کہ حقیقت پسند بنیں اور اداروں پر بلا جواز تنقید سے گریز کریں. وفاقی وزیر امیر مقام نے پشاور میں خودکش حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے شہداء کے درجات کی بلندی اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا بھی کی. نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے پاکستان میں کھیلوں کے فروغ اور بڑے بین الاقوامی سپورٹس ایونٹس کی میزبانی کی صلاحیت کو مضبوط بنانے سے متعلق اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کی. نائب وزیر اعظم نے مستقبل کے سپورٹس ایونٹ کی منصوبہ بندی کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ جامع مشاورت, انتظامی, تکنیکی اور لاجسٹک ضروریات کے تفصیلی جائزے کی اہمیت پر زور دیا. پشاور میں فیڈرل کانسٹیبلری ہیڈ کوارٹرز پر خودکش حملے میں شہید ہونے والے جوانوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. خودکش حملے میں 3 FC اہلکار شہید جبکہ 11 افراد زخمی ہوئے. رپورٹ کر رہے ہیں اکتر خان. شہداء کی نماز جنازہ میں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمد سہیل آفریدی, صوبائی کابینہ اور اسمبلی کے اراکین کے علاوہ چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا شہاب علی شاہ, کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل عمر احمد بخاری, IG پولیس خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید اور دیگر سرکاری حکام نے شرکت کی. شہداء کے جسدخا کی آبائی علاقوں کو پہنچا دی گئی ہیں. پولیس کی جانب سے خودکش حملے سے متعلق تیار کی گئی ابتدائی رپورٹ کے مطابق چادر اوڑے خودکش حملہ آور نے FC ہیڈ کوارٹرز کے مرکزی گیٹ کے سامنے خود کو دھماکے سے اڑا دیا. دھماکے سے مرکزی گیٹ پر موجود 3 FC اہلکار موقع پر شہید ہو گئے. دھماکے کے فوراً بعد 2 حملہ آور سائیڈ گیٹ سے FC ہیڈ کوارٹرز میں داخل ہوئے اور فائرنگ شروع کر دی. ڈیوٹی پر موجود FC اہلکاروں کی بروقت جوابی کارروائی میں دونوں حملہ آور ہلاک ہوئے. پولیس کے مطابق دہشت گردوں کا مقصد ہیڈ کوارٹرز میں موجود سیکیورٹی اہلکاروں کو یرغمال بنانا اور پریڈ کو نشانہ بنانا تھا. دھماکے میں زخمی ہونے والے افراد کو لیڈی ریڈنگ ہسپتال پہنچایا گیا. ہسپتال ترجمان کے مطابق زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر ہے. وزیر اعلیٰ محمد سہیل آفریدی نے LRH کا دورہ کیا اور زیر علاج زخمیوں کی عیادت کی. انہوں نے ہسپتال انتظامیہ کو ہدایت کی کہ زخمیوں کو علاج معالجے کی بہترین سہولیات فراہم کی جائے. صدر مملکت آصف علی زرداری نے FC ہیڈ کوارٹرز پر دہشت گردوں کے حملے کی مذمت کی ہے اور شہداء کے لواحقین سے دلی ہمدردی اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی ہے. انہوں نے حملے کو بزدلانہ کارروائی قرار دیتے ہوئے کہا کہ وطن عزیز سے بیرونی پشت پناہی میں سرگرم خوارج کا مکمل خاتمہ اولین ترجیح ہے.
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर्स पर दहशत गर्दों के हमले की शदीद मजम्मत करते हुए इस अज़म का इआदा किया है कि पाकिस्तान की सालमियत पर हमला करने वाले दहशत गर्दों के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वाक़े के जिम्मेदारान को जल्द अज जल्द शनाख्त करके उन्हें केफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। उन्होंने शुहदा के दर्जात की बुलंदी और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल अफरीदी ने हमले की मजम्मत करते हुए शुहदा को खिराज अकीदत पेश किया और कहा कि मुल्क की खातिर ये कुर्बानियाँ दहशत गर्दी के खिलाफ हमारा अज़म मजीद मजबूत करती हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडे ने वाक़े की मजम्मत करते हुए दहशत गर्दों का हमला नाकाम बनाने पर फेडरल कांस्टेबलरी को खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि ऐसी बुज़दिलाना हमलों से दहशत गर्दी के खिलाफ कौम के अज़म को कमजोर नहीं किया जा सकता। अकदर खान, PTV न्यूज़, पेशावर। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सदारत में रियासती मलकियती इदारों के लिए काबीना कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल, वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी खालिद हुसैन मक्सी और मुतल्लिका वज़ारतों, डिवीजन्स और रेगुलेटरी इदारों के सेक्रेटरीज और सीनियर हुकाम ने शिरकत की। कमेटी ने मुतअद्दिद सरकारी इदारों के लिए अहम तकर्रियों और बोर्ड्स की अरसर-ए-नौ तश्कील की मंजूरी दी, जिनमें ZTBL, ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी, SNGPL, सिंध इंजीनियरिंग, समीडा और स्टेट इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन शामिल हैं। वफाकी वज़ीर ने निजी शोबे से माहिर और तजर्बाकार अफराद के इंतखाब की कोशिशों को सराहा। कमेटी ने फाइनेंस और निजकारी डिवीजन्स को हिदायत की कि निजकारी के लिए मुकर्रर इदारों में जारी कानूनी मामलात का मुकम्मल जायजा लेकर ऐसे तरीक़ेकार तजवीज़ करें जो निजकारी के अमल को हमवार बनाने में मदद दें। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि मुल्क में डिजिटल मीडिया के लिए एक मरबूत निज़ाम बना रहे हैं। इस्लामाबाद में मिजाज न्यूज़ की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर इत्तलात ने कहा कि हालिया पाक भारत जंग में डिजिटल मीडिया ने फ्रंट लाइन पर मौसर किरदार अदा किया। मज़ीद बताएंगे मोहम्मद फैसल राव। इस्लामाबाद में मिजाज न्यूज की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि हुकूमत ने नया डिजिटल कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट कायम किया, जिसने मार्का हक के दौरान आलमी सतह पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ का मुअस्सर दिफा किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के डिजिटल मीडिया मॉडल को बैनुल अक़वामी सतह पर पजीराई मिल रही है। वे फॉरवर्ड इज डिजिटल। दुनिया के अंदर पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, पाकिस्तान की IT प्रोफेशनल्स की तारीफ हो रही है, पाकिस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को माना जा रहा है और जंग में जो मौसर किरदार डिजिटल मीडिया ने अदा किया, जहां पे अखबारात अपना किरदार अदा कर रहे थे, जहां पे TV चैनल्स ने बहुत आला किरदार अदा किया, TV एंकर्स ने बड़ा किरदार अदा किया, वहीं पर फ्रंट लाइन पे डिजिटल मीडिया का बड़ा मौसर किरदार है। तो हम चाहते हैं कि स्टेट की मजबूती के लिए, मुल्क की सालमियत के लिए, मुल्क के वकार के लिए, मुल्क की इज्जत के लिए डिजिटल मीडिया एक ऐसा टूल हो कि जो दुश्मन को जवाब दे दुश्मन की जबान के अंदर, और लोग कल को कहें कि पाकिस्तान के डिजिटल मीडिया से पंगा ना लेना। ये जब स्टेट की बात आती है तो ये इकट्ठे हो जाते हैं और इनकी बड़ी मजबूत डिजिटल पॉलिसी है। ये ख्वाब है इस मुल्क के लिए। एक सवाल के जवाब में वफाकी वजीर ने कहा कि कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन की रोकथाम के लिए ठोस इकदाम किए जा रहे हैं। एक जो रविश है मुल्की सलामती को, कौमी सलामती के इदारों पर हमलों की, जो हर दूसरे दिन कोई ना कोई पोस्ट आ जाती है, और देखिए ये कौन काम कर रहा है। आप देखेंगे कि फ़ौज के ख़िलाफ़, फ़ौज के सरबराह के ख़िलाफ़ इंडिया से प्रोपेगेंडा होता है या दुश्मन ममालिक से होता है। अब यही काम मुल्क के अंदर से कोई अपने ट्विटर अकाउंट से या बाकी सोशल मीडिया से करना शुरू कर दे तो फिर ये किसका एजेंडा है, किसके साथ ज़हनी हमांगी है। देखिए ये कुछ चीज़ें हैं कि जिस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अदर देन दैट सियासत है, बातचीत होनी चाहिए। अयाज सादिक साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि जी बिल्कुल होनी चाहिए, बट पिछली दफ़ा कमेटी बनी तो किसने उसको सबोटाज किया और कौन मुज़ाकरात छोड़ के जो है वो चला गया, ये भी देखने वाली बात। वफाकी वजीर ने मिजाज डिजिटल न्यूज की लॉन्चिंग के मौके पर केक भी काटा। इस मौका पर मारूफ कॉमेडियन इफ्तिखार ठाकर समेत मुतादिद अदाकार और सहाफियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मोहम्मद फैसल राव, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा और जाली इंसानी हुकूक का राग अलापने वालों के मकरूह चेहरे बेनकाब हो गए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने तमाम जाली अलंबरदारों का पर्दा चाक कर दिया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बयानिए को फरोग देने के लिए भारत समेत दुनिया के कई मुल्कों से ये अकाउंट्स चलाए जा रहे थे। पाकिस्तान के खिलाफ इंतशार, नफरत और तकसीम को फरोग देने वाले अफगानिस्तान, फितनल हिंदुस्तान, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट और भारतीय अकाउंट्स भी आश्कार हो गए। अकाउंट्स के चलाए जाने की असल जगह छुपाने
के लिए VPN का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। फितनुल खवारिज और फितनुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के अकाउंट्स भी भारत और दीगर मुल्कों से ऑपरेट हो रहे हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इंसानी हकूक का ढोंग रचाने वाले असल में गैर मुल्की सोशल मीडिया अकाउंट्स निकले, जिनके ताने बाने भारत से मिलते हैं। सोशल मीडिया अकाउंट्स और मुख्तलिफ सियासी बयानिए भी बैरून मुल्क से चलाए जाने का इंकशाफ हुआ है। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, साथ रहिएगा। हुनर की रोशनी से जगमगाएंगे नौजवान, क्योंकि वजीर आजम के स्पेशल इनिशिएटिव के तहत प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफटेक कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर्स यूथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बैच 3 का आगाज। मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेस आपको ट्रेनिंग देंगे। हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत की तैयारी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक, allied services, banking and finance, construction and electrical, export-ready driving, manufacturing and textile, mining and minerals, green energy और languages के 3 से 6 माह के मुफ्त कोर्सेज। इस सुनहरी मौके से फायदा उठाएं और मुल्क की तरक्की में अपना किरदार निभाएं। हुनरमंद नौजवान, रोशन पाकिस्तान। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। नाज़रीन, दहशत गर्दी का गढ़ अफगानिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए एक संगीन खतरा है। अफगानिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द नेटवर्क्स पर आलमी इदारों ने खतरे की घंटी बजा दी। शंघाई ताउन तंजीम में आलमी अहदेदारान की जानिब से पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की गई। अफगानिस्तान इंटरनेशनल के मुताबिक SCO के अहदेदारान ने मुतनब्बे किया कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोह ज़्यादा फ़ाल हो रहे हैं। दहशतगर्द गिरोह हमले, स्लीपर सेल के क़याम और फंड्स इकट्ठा करने के लिए दायराकार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अफगानिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द गिरोह तीसरे ममालिक की जाली दस्तावेज़ात इस्तेमाल कर रहे हैं। आज़ाद रियासतों के इंसदाद दहशतगर्दी तंजीम के सरबराह यूजीनी सुसोवियफ ने कहा कि दहशतगर्द गिरोह इलाकाई असर और रसूख में इजाफे के लिए अफगानिस्तान में नकलो हरकत बढ़ा रहे हैं। SCO रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर की 11वीं कॉन्फ्रेंस में ताशकंद में 20-21 नवंबर को मुनक़िद हुई, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोप में सिक्योरिटी और ताउन की तंजीम, इंटरपोल और दीगर आलमी तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में शहरियों को इंतहा पसंद नेटवर्क्स में शमूलियत से रोकने और साइबर सिक्योरिटी खतरात से निपटने पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल ने भारतीय वज़ीर दिफा के सिंध से मुतालिक इश्तियाल अंगेज बयान की पुरजोर मजम्मत की है। सरपरस्त आला पाकिस्तान हिंदू काउंसिल डॉक्टर रमेश कुमार उनक्वानी का कहना है कि मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हिंदू कम्युनिटी पाकिस्तान को अपनी धरती माता समझती है। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का बयान गैर जिम्मेदाराना, इश्तियाल अंगेज, बचगाना और अहमकाना है। सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है। दुनिया में सरहदें जज्बाती नारों या तकरीरों से तब्दील नहीं होती। उन्होंने कहा कि हमें फ़ख्र है कि बंटवारे के वक्त कायदे आज़म के कहने पर हमारे बड़ों ने नकल बकानी का इरादा तर्क किया। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फोर्सेस ने मुख्तलिफ इलाकों में घरों, हस्पतालों, जेलों, कारोबारी मराकज़ पर छापों, तलाशी की कार्रवाइयों और लोगों से पूछगछ का सिलसिला तेज़ कर दिया है। KMS के मुताबिक भारतीय फोर्सेस का मकबूजा इलाके में इख्तिलाफ राय को दबाने के लिए छापों, गिरफ्तारियों, जुल्म जबर की दीगर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। कुल जमाती हरियत कॉन्फ्रेंस और कानूनी माहिरीन ने लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन मोहम्मद यासीन मलिक के खिलाफ सियासी बुनियाद पर कायम किए गए मुकदमात में सबूत घड़ने और खुद साख्ता गवाह पेश करने पर BJP हुकूमत की शदीद मजम्मत की है। हुर्रियत तर्जुमान ने श्रीनगर में जारी एक बयान में कहा कि 1990 में भारतीय फ़िज़ाइया के 4 एहलकारों के कत्ल के मुकदमे को दोबारा खोलना सियासी इंतकामी कार्रवाई है, जिसका मकसद हक़ खुद इरादियत का मुतालबा करने वाले मोहम्मद यासीन मलिक और दीगर रहनुमाओं को खामोश कराना है। जम्मू के विष्णु देवी मेडिकल कॉलेज में सिर्फ हिंदुओं को दाखिला देने के BJP के मुतालबे पर शदीद रद्दअमल सामने आया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान तनवीर सादिक ने कहा कि इस तरह के इक़दाम माशरे को तकसीम करते हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती ने इसे मुस्लिम अक्सरियती इलाके में मुसलमानों के खिलाफ नस्ली इम्तियाज़ करार दिया। PDP की ख़वातीन कारकुनों ने बिजली के बढ़ते हुए बिलों के खिलाफ श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि स्मार्ट मीटर्स की बायस आने वाले बिलों ने आम लोगों के लिए शदीद माली मुश्किलात पैदा करती हैं। उन्होंने बिलों में फौरी रिलीफ का मुतालबा किया। कनाडा के दारुलहुकूमत ओटावा में खालिस्तान रेफरेंडम में 53,000 से ज़्यादा सिखों ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। इस रेफरेंडम में शिरकत करने वाले अफराद का ताल्लुक ओंटारियो, अल्बर्टा, ब्रिटिश कोलंबिया और रेक्योविक से था, जिन्होंने बड़ी तादाद में ओटावा का रुख किया। तकरीब का इनेकाद सिख फॉर जस्टिस की जानिब से किया गया। शदीद सर्द मौसम के बावजूद मर्द ख़वातीन और बुजुर्ग वोटर्स की तवील कतारें देखने में आईं।
اسرائیل کی غزہ جنگ بندی معاہدے کی مسلسل خلاف ورزی کا سلسلہ جاری ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فورسز نے 10 نومبر سے جنگ بندی معاہدے کی 500 خلاف ورزیاں کی، جو بین الاقوامی انسانی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ صرف ہفتے کے روز 27 خلاف ورزیاں ہوئیں، جس کے نتیجے میں 24 فلسطینی شہید جبکہ 100 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ غزہ جنگ بندی معاہدے کے بعد سے اب تک 342 فلسطینی شہری شہید اور 875 زخمی ہو چکے ہیں۔ شہید ہونے والوں میں بچے، خواتین اور بزرگ شامل ہیں، جبکہ 35 فلسطینیوں کو در اندازی اور چھاپوں کے دوران گرفتار کیا گیا۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی نے ملتان میں نجی ایئر لائن کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نئی ایئر لائن کے آغاز سے پورے ملک میں فضائی روابط میں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ایئر لائن خطے کے عوام کی دیرینہ ضرورت تھی اور اس کے چلنے سے نہ صرف ملتان بلکہ پورے جنوبی پنجاب کی معاشی سرگرمیوں میں تیزی آئے گی۔ دور دراز کے طلبہ اور سیاح اس سے مستفید ہو سکیں گے۔ یوسف رضا گیلانی نے اس اقدام کو ملکی فضائی نیٹ ورک کو وسعت دینے کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے قطر کے وزیر داخلہ شیخ خلیفہ بن حمد بن خلیفہ الثانی سے ملاقات کی، جس میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان تعاون کو مزید بڑھانے کے حوالے سے تفصیلی بات چیت کی گئی۔ منشیات اور سمگلنگ کے خلاف مشترکہ کاوشوں پر بھی گفتگو ہوئی۔ دونوں ملکوں نے اس شعبے میں اپنے تعاون کو مزید مستحکم کرنے پر اتفاق کیا۔ قطر کا وزیر داخلہ نے نیشنل پولیس اکیڈمی کے لیے جدید فائرنگ رینج کے قیام میں مدد فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ ناظرین، پاکستان کی تاریخ کے پہلے عالمی مقابلہ حسن کرت کا آغاز۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزارت مذہبی امور اور ہم آہنگی کے وزیر سردار محمد یوسف نے کہا کہ اسلامی تعاون تنظیم کے تقریباً 40 رکن ملکوں کے قاری حضرات پاکستان آمد سے یہ تقریب اتحاد امت مسلمہ کی بھی مظہر ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں ڈاکٹر عمر ملک۔ عالمی مقابلہ حسن قرت کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر سردار محمد یوسف نے کہا کہ وزارت مذہبی امور اتحاد امت مسلمہ کو مضبوط اور مستحکم کرنے اور مذہبی ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے کوشاں ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں اس معیار اور نوعیت کی یہ پہلی تقریب اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور انشاءاللہ یہ 4 دن 24 سے لے کر 27 تک یہ قرآن پاک کا جو حسن قرت کا مقابلہ ہوگا۔ اس کے بعد 29 تاریخ کو آخری ایونٹ ہوگا۔ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے جو قیامت تک رہے گی اور یہ محفوظ رہے گی۔ اللہ رب العزت نے خود ہی قرآن پاک میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ واضح ایک اعلان ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے اتارا ہوا، جو کہ اس قرآن کو اللہ نے اتارا ہے، اس کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ کرتے۔ وفاقی سیکرٹری مذہبی امور ڈاکٹر عطاء الرحمان نے کہا کہ عالمی مقابلہ حسن قرت میں 40 ممالک حصہ لے رہے ہیں۔ یہ مقابلہ بین الاقوامی ہم آہنگی کا خوبصورت ذریعہ ہے۔ This activity is a true reflection of what we call the unity of Muslim world. Let me frankly say that it was planned on a rather short notice, but still the countries that sent their representatives in the shape of Qurra to participate in these competitions is phenomenal. It's around 40 countries are participating in this event. اسلامی تعاون تنظیم کے 40 سے زائد رکن ممالک کے قرآ 27 نومبر تک اسلام آباد میں اپنی خوش الہانی سے دلوں کو مسحور کریں گے۔ پہلے دن کے ایمان افروز مقابلہ قرت میں صومالیہ، اردن، آذربائیجان، بحرین، فلسطین اور کویت سمیت 12 ممالک کے قاری تلاوت کرام پاک کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر عمر ملک، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ OIC کے 40 رکن ممالک کے قاری حضرات کے درمیان 4 روزہ عالمی مقابلہ حسن قرت کا آغاز اسلام آباد میں ہو گیا ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں فہد جاوید۔ اسلام آباد میں اسلامی تعاون تنظیم کے 40 اراکین ممالک کے قاری حضرات کے درمیان 4 روزہ انٹرنیشنل قرت مقابلے کا آغاز ہو گیا ہے۔ قرآن پاک کا پلیٹ فارم ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جس میں ایک اتحاد، ایک یونٹی کا جو ہے وہ منظر سامنے آتا ہے، اور پاکستان کو، پورے عالم اسلام کو اس وقت اتحاد کی بہت ضرورت ہے۔ First time I come to Musabaqa and international competition. It's a great memory here.
हुस्न किरत के मुकाबले में कारी हजरात मुख्तलिफ तर्ज और लहन के साथ कुरान पाक की तिलावत करेंगे। जो इंतज़ामात देख रहे हैं तो यकीनन जो हमारे बाहर ममालिक में मुसाबका होता है, काफ़ी ममालिक में मेरा जाना होता है, तो किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हो रही। अल्हम्दुलिल्लाह मजीई हुना वल्लाह यानी क्वेस, यानी फरहान जिद्दन जिद्दन, ما في مشكلة، الأمور كويس، طيبون وناس طيبون والله، أهل باكستان والله وناس كرماء طيبون الحمد لله. The organization and everything was very, very beautiful, and also as the guests we have been very, very happy to be here with you. және де осы Пакистан елшілігіне, Пакистан еліне рахмет, осындай үлкен Құран жасы ұйымдастырып жатқанына. Өте керемет деңгейде, өте әлемдік деңгейде ұйымдастырып жатыр. अल्लाह ताला पाकिस्तान ने खालखाना बेरके बेरसे। किरत मुकाबला 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। पहले हिस्से में 24 से 27 नवंबर तक मुकाबले होंगे। पहली और दूसरी पोजीशन का फैसला किया जाएगा, जबकि दूसरे हिस्से में 29 नवंबर को तकसीम इनामात की तकरीब मुनक्किद होगी। फाज जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहने का इम्कान है। उधर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में स्मोक, जबकि चंद मकामात पर हल्की धुंध पड़ने की तवक्को है। अगले चंद रोज़ के दौरान शिमाली इलाकों में दर्जा हरारत में मज़ीद कमी की तवक्को है, जबकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। आज कम से कम दर्जा हरारत की बात की जाए तो स्कर्दू, लेह -8, गिलगित -6, कोयटा -4, बाबूसर, गोपिस, अस्तोर -3, कल्लात और दीर में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, खेल में खुशामदीद। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान में पहली मरतबा ATP चैलेंजर कप के हवाले से लॉन्चिंग तकरीब इस्लामाबाद में हुई। PTF टेनिस कॉम्प्लेक्स में होने वाली तकरीब में टेनिस स्टार इसामुल हक ने बैनुल अक़वामी टेनिस को बाकायदा तौर पर अलविदा कहने का ऐलान किया। ATP चैलेंजर कप इसामुल हक के करियर का आखिरी टूर्नामेंट होगा, जहां वो मुज़म्मिल मुर्तज़ा के साथ डबल्स खेलेंगे। इस मौका पर इसामुल हक के शानदार करियर पर रोशनी डाली गई और यादगार लम्हात की झलकियां पेश की गईं। तकरीब में मकामी और बैनुल अक़वामी खिलाड़ियों का तारुफ कराया गया। मेहमान खिलाड़ियों ने पाकिस्तान की मेहमान नवाजी को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, जहां के लोग इंतहाई दोस्ताना और खुश अखलाक हैं। नाज़रीन, ATP चैलेंजर कप के मुकाबलों का इस्लामाबाद में आगाज हो गया। PTF टेनिस कॉम्प्लेक्स में यूक्रेन के वेदम अर्जू ने पाकिस्तान के मोहम्मद शोएब को 6-3, 6-7 और 6-3 से हराया। जमहूरिया चेक के डोमिनिक पालान ने तुर्की के एलेप होरोस के खिलाफ 6-3 और 6-4 से कामयाबी हासिल की। इटली के लोनार्डो बोरेली ने ऑस्ट्रेलिया के लॉरेंस बटाल्जिन को 7-6 और 6-1 से मात दी। तिमोफी देरे पास्को ने तुर्की के कोरे कर्सी को 6-0 और 6-3 से ज़ेर किया। पाकिस्तान सुपर लीग फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स ने इवेंट में अपने 10 साल मुकम्मल करने के हवाले से तकरीब मुनक्किद की। इस्लामाबाद में होने वाली तकरीब में लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी समेत दीगर क्रिकेटर्स और जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम ने शिरकत की। तकरीब में लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना समेत कलंदर्स इंतजामिया भी मौजूद थी। लाहौर कलंदर्स इंतजामिया ने कहा कि कलंदर्स हमेशा एक टीम से बढ़कर रहे हैं। 4 साल में 3 टाइटल्स जीतना और आलमी पार्टनरशिप्स कायम करना इस फ्रेंचाइज की पहचान है। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के कप्तान सिकंदर रजा ने कहा कि पाकिस्तान में हमेशा मोहब्बत मिलती है। PSL का माहौल बेहतरीन है, हम एक फैमिली की तरह हैं। शुक्रिया समी आपका। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। हमें हमारी टीम की हमरा इजाज़त दीजिए। कुछ ही देर में आपको ज्वाइन करेंगे हेडलाइंस के साथ। आप हमारे साथ रहे, आपका शुक्रिया। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त, दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।